सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत कूल का जो ये फेस्टिवल पिछले 4 दिनों से चल रहा है उसके समापन समारोह में। और आपको बता दें कि इससे शुभ हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा वरदान रूप हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि इस समापन समारोह में हमें आशीर्वचन देने के लिए हम सब के साथ दशकों से इमोशनली जुड़े हुए अपना आशीर्वाद हमें जो दे रहे हैं BAPS स्वामीनारायण संस्थान के सीनियर साधु स्वामी ब्रह्म विहारी जी। मैं आपको भारतीय संस्कृति और भारतीय विचार को आगे बढ़ाने में वो खुद किस तरह तत्पर हैं, ये हमने आबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसके रूप में देखा है। लेकिन जब हम इस कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए जब फ़ोन किया तो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद इस वक्त उस टेंपल की भी पूरे विश्व में चर्चा है, विश्व भर के नेता वहाँ विज़िट कर रहे हैं, उसमें से अपना टाइम निकाल के उन्होंने इमीडिएटली आने का हमें कंफर्मेशन दिया, जिसके लिए हम स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि बता रहे थे स्वामी जी कि आज बाल दिवाली का पर्व है और कई लोग इस बात से हर्ट हुए हैं कि स्वामी जी वहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया हुआ था इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और ये उनका प्रेम है जो हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है और हमारा मनोबल बढ़ाता है। स्वामी जी के इंट्रोडक्शन के बारे में मतलब मैं अगर बोलता हूँ तो बहुत छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ जब वो आए हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस सभागार में वो स्वामी जी के जीवन परिचय के बारे में भी जानें। और एक फ़िल्म तैयार की है हमने जो यहाँ पे हम प्ले करना चाहते हैं स्वामी जी के बारे में। पहले हम वो देखते हैं, फिर स्वामी जी से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। Swami Brahma Vihari Das is a learned Hindu Swami of BAPS Swaminarayan Sanstha. Having grown up and educated in the United Kingdom, he was initiated as a Swami by his Guru, His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 1981, and now today serves under His Holiness Mahant Swami Maharaj. He is a part of the core leadership and creative team at the BAPS Swaminarayan Sanstha and has played a leading role in the creation of the Neasden Temple in London, Swaminarayan Akshardham complexes in Gandhinagar and New Delhi in India, as well as the Swaminarayan Akshardham in Robbinsville, USA. Through the generosity of the ruler of Abu Dhabi, the support of the Prime Minister of India, and under the guidance of his Guru, His Holiness Mahant Swami Maharaj, Swami Brahma Vihari Das led the historic project of the first traditional Hindu mandir in the Middle East in Abu Dhabi. Swami Brahma Vihari Das oversees the global outreach work of BAPS, and in that capacity has created and nurtured harmonious relationships with various heads of state and prominent leaders from around the world. Guided by his Guru Pramukh Swami Maharaj's genuine respect for all religions, Brahma Vihari Das Swami has furthered BAPS's intra and interfaith work. He strives to foster meaningful relationships with various Hindu Swamis and Gurus to nurture greater unity. He is regularly invited to speak at interfaith conferences in different countries such as India, the Middle East, the United States of America, and Saudi Arabia. Swami Brahma Vihari Das has inspired people of all professions and backgrounds through his insightful and relatable talks, infused by his deep study of global cultures, histories, and philosophies. He has also personally counseled and guided many around the world, and his wisdom has helped thousands. For his spiritual and social service,
he has been awarded an honorary PhD from Gujarat University. In line with the principles of Bhagwan Swaminarayan and the teachings and guidance of his gurus, Swami Brahmavihari Das is one of 1200 BAPS Swamis who serve society without distinctions of nationality, race, religion and culture. Over the last 2 decades, he has worked tirelessly in many relief operations. During the devastating Gujarat earthquake in 2001, he was a part of a team that coordinated 6,500 volunteers in BAPS's rescue, relief and rehabilitation efforts. During the COVID-19 pandemic, he played a leading role in BAPS's relief operations. This included sourcing and transporting over 50,000 cylinders of medical oxygen to India from Abu Dhabi during the devastating second wave. Even during the ongoing Russia and Ukraine war, the Prime Minister of India, Narendra Modi, called upon Swami Brahmavihari Das to help deploy BAPS volunteers to set up a camp on the Polish-Ukraine border for the safe evacuation of Indian nationals, students and citizens from Ukraine. Under the guidance of Mahant Swami Maharaj and senior Swamis, he serves by overseeing devotional, cultural, humanitarian and spiritual activities of BAPS. तो आपने देखा स्वामी ब्रह्मविहारी जी के जीवन के ऊपर पूरा ये एक वृतांत, और ये देखते देखते मुझे याद है कि मैं भी शायद पहली बार 2001 के अर्थक्वेक में स्वामी जी से भुज में मिला था, और उसके बाद फिर ये कनेक्ट बना और आगे बढ़ता चला गया। खैर, बिना कोई समय व्यर्थ किए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं पूरे सम्मान के साथ स्वामी ब्रह्मविहारी जी को कि वो यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और इस समापन समारोह पर हमें आशीर्वचन भी दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आबू धाबी में हिंदू मंदिर बना है, उसकी पूरी जर्नी के साथ स्वामी जी पहले दिन से जुड़े हुए हैं, और ये सपना जो हमने साकार होते हुए देखा, हम खुद उस क्षण के साक्षी रहे हैं। मैं वहाँ पे था, अजय भाई थे, दीक्षित था, तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार का माहौल था एक अरेबिक कंट्री में जब एक हिंदू मंदिर का अनावरण हुआ, लोकार्पण हुआ। तो हम चाहते हैं कि उस गौरवपूर्ण जर्नी को आप लोग भी यहाँ पे फील करें, इसलिए हमने स्वामी जी से ख़ास आग्रह किया था कि वो यहाँ आकर के एक प्रेजेंटेशन, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के सामने दें। तो मैं स्वामी जी से आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आएँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग पूरे सम्मान के साथ स्वामी जी का यहाँ पे स्वागत करें। और इससे पहले कि स्वामी जी मंच ग्रहण करें, हम स्वामी जी का एक मोमेंटो के साथ सम्मान करना चाहते हैं। भारत कूल जो कॉन्सेप्ट है, उसके फाउंडर मल्हार और संजय पांडे जो हमारे क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं और क्लब के फाउंडर भी हैं, तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा आपको स्वामी जी से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप लोग स्वामी जी के जो वचन हैं उन्हें सुनने आए हैं। आबू धाबी टेम्पल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब हमने वहाँ देखा आबू धाबी टेम्पल को, तो मैं अपने किसी साथी पत्रकार से बात कर रहा था, और तब मैंने जो मेरा पहला थॉट था वो ये था कि बहुत सारे टेम्पल्स हमने BAPS द्वारा निर्माण होते हुए देखे हैं, प्रमुख स्वामी जी की प्रेरणा से, महंत स्वामी जी की प्रेरणा से, वो उसके प्रेरक रहे हैं। लेकिन BAPS के संस्कारों में एक जो सबसे बड़ा भाव छुपा हुआ है
वो है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव। और जब आप आबू धाबी का वो टेम्पल देखते हैं तब आपको सच में उस भाव की अनुभूति होती है कि एक शिष्य अपने गुरु के कमिटमेंट को, क्योंकि 1997 में शायद प्रमुख स्वामी ने ये परिकल्पना की थी गल्फ़ में कि यहाँ एक हिंदू मंदिर होना चाहिए, और शायद तब इतना वातावरण अनुकूल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस ड्रीम को परस्यू करते 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 उसे इस साल एक रियलिटी में कन्वर्ट किया। और ये शायद स्वामी जी बहुत मॉडेस्ट हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं, हमने देखा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो प्रयत्न हैं उनकी वजह से हुआ है, उनके डेडिकेशन की वजह से संभव हो पाया। और आज जब आप खुद उनके मुख से उस कहानी को सुनेंगे, उस जर्नी को जब आप फॉलो करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति गर्व से अभिभूत हो जाएगा। स्वामी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। In the divine presence of Bhagavan Swaminarayan, because I truly believe the presence of God is amongst us, and in the equally divine and revered presence of my Guru Pramukh Swami Maharaj, Guru Hari Mahan Swami Maharaj, and the saints whom I respect so deeply, but more importantly in the most cherished presence of all of you, one thing I have and I follow strictly: never hide your love. If you love your mother, tell the whole world you love her. If you love your children, there is no harm in telling them that you love them. But if you love yourself only, that's a problem. Unless and until we become selfless, nothing bigger than you can be done. એટલે આજે હું આપ સમક્ષ જે ઊભો છું એનું કારણ એકમાત્ર છે, is my love for Nirnay Kapoor. I am here because he asked me, and I thank you for calling me. And there's nothing wrong for me to say I love Ajay Umat. There's nothing wrong for me to say I respect deeply Uday Bhai and Dikshit Bhai and everybody who is present here where I can see and I look at around. So I told them just now, Amra jo andar enter thyo ne main kidhu, I suddenly feel like home. અને બહુ ડેન્જરસ છે મીડિયા પીપલની વચમાં ઘર જેવું માનવું.
એ બહુ ડેન્જરસ છે. પણ મારે આ તમને એક દ્રષ્ટાંત દેખાડવું છે, મેં મારી નજરે જોયું છે. વોટ લવ કેન ડુ એન્ડ કીપ ઇટ ઇન યોર હાર્ટ, કે ખરેખર સાચો પ્રેમ છે એ શું કરી શકે છે. જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ કલામ સાહેબ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવા આવ્યા, અને મળવા આવીને પોતે અમદાવાદમાં સ્વામીનો ઉતારો ઉપલા માળે હતો, અને જ્યારે નીચલા માળે લિફ્ટમાં એમની જોડે અમે જતા હતા, અને જેવા અમે અમદાવાદના મંદિરની પાછળ એક નાનો કોર્ટયાર્ડ છે, ત્યાં 50-60 મીડિયાના આપણા મિત્રો બધા ભેગા થયા હતા, અને બધાને પ્રેસિડેન્ટ કલામ સાથે 2 શબ્દ વાત કરાવી હતી. અને તમારે તો 2 જ શબ્દ જોઈએ લેખ લખવા માટે. આઈ એમ સેઇંગ ઇટ ઇન અ પોઝિટિવ ટોન, ડોન્ટ થિંક, કારણ કે તમે એટલા બધા નેગેટિવ હો છો કે તમને બધું નેગેટિવ લાગે. ધીસ ઇઝ પોઝિટિવ. કારણ કે એકો હમ બહુ શ્યામ 2 જ શબ્દ છે, અને આખી આપણી ફિલોસોફી ઉત્પન્ન થતી હોય ભગવાનની. હા, તો હું એ કહેવા માંગુ છું, 2 શબ્દ ફોર્મ્યુલા 2 જ શબ્દની હોય છે, E=mc², એન્ડ ધ હોલ વર્લ્ડ ચેન્જીસ. એમ 2 શબ્દ અગત્યના હોય છે. એટલે એવરીબડી વોઝ કમ્પીટિંગ, બધા એકબીજાને હુંસાતુસી કરી રહ્યા હતા અને કહેતા હતા કે કલામ સાહેબ, કલામ સાહેબ, કલામ સાહેબ. હું કલામ સાહેબની બાજુમાં હતો. મને થોડુંક ટેન્શન થયું કે આટલા બધા મીડિયાવાળા અનઇન્વાઇટેડ, કારણ તમારે ઇન્વિટેશનની જરૂર નથી, એટલે આટલા બધા આવી ગયા, પ્રેમથી આવ્યા હતા, અને બધા જ પોતાનું માઇક, કેમેરાઝ ને બધું ધરતા હતા. અને તે વખતે તાજેતરની અંદર ભારતની અંદર એક ચર્ચા થઈ રહી હતી યુરેનિયમની, પ્રોડક્શન ઓફ યુરેનિયમ. કદાચ તમને ખબર હશે. સો પ્રોડક્શન ઓફ યુરેનિયમની ચર્ચા થતી હતી. એના અનુસંધાનમાં, કારણ કે કલામ સાહેબ તો અણુ વૈજ્ઞાનિક પણ ખરા, એટલે એમને ખાલી યુરેનિયમનો પ્રશ્ન પૂછવો હતો, એની માટે આવ્યા હતા. અને મેં જોયું પ્રેમ શું કરી શકે છે. કલામ સ્ટોપ્ડ, બધાને બોલાવ્યા, હડે હડે નહીં, કેમ આવ્યા, શું કરવા, કાંઈ નહીં. હી લુક્ડ એટ ધેમ વિથ ધી આઈ ઓફ ફ્રેન્ડશિપ. મિત્રસ્ય ચક્ષુષા પશ્યા મહે, આપણા શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે ને કે લુક એટ અધર્સ વિથ ધી આઈ ઓફ ફ્રેન્ડશિપ. એટલે કલામે બધાને બોલાવ્યા, અને પછી કીધું કે ફર્સ્ટ પુટ યોર કેમેરાઝ ડાઉન એન્ડ પુટ યોર બુક્સ એન્ડ પેન્સ ડાઉન. મેં કીધું આ સાહેબ તમે મનમાં, મેં કીધું ટીચર છો બરાબર છે, પણ બધા મીડિયાવાળાને કહેવું કે તમે કેમેરા ને પેન ને પેન્સિલ ને બુક નીચે મૂકો. બધાએ મૂકી દીધા. લુક એટ ધ પાવર ઓફ લવ. Everybody put their pens, pencils, diaries and even cameras down. Then Kalam said, I want to make you free partners. હવે અમદાવાદ ફ્રી મળતું હોય તો કોઈ ના પાડે કે આઈ વોન્ટ ટુ ઓફર યુ ફ્રી પાર્ટનરશિપ. એટલે બધાને મનમાં થયું કે શેની વાત કરે છે કલામ સાહેબ. મને જાજુમાં, હું તો બાજુમાં જ ઊભો હતો. મેં કહ્યું સાહેબ શું કહે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ મેક યુ ફ્રી પાર્ટનર્સ ઇન ડેવલપિંગ આવર નેશન. મને લાગ્યું કે આ કેવી રીતના ફ્રી પાર્ટનરશિપ. પછી એમનું વાક્ય સાંભળજો. એવરી ડે પબ્લિશ one picture or one article that will make our nation smile. આ ભારત કુલની તમે વાત કરો છો ને. એવરી ડે publish one picture or one article that will make our nation smile. આ એકલું મીડિયાવાળાને વાત નથી કરી. જ્યારે દિલ્હી અક્ષરધામ એના નકશા લઈને પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામીને અમે બધા સંતો કલામ સાહેબના પ્રેસિડેન્શિયલ પેલેસમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ગયા હતા દેખાડવા માટે. અને તે વખતે કલામ સાહેબે આખા નકશા જોયા ને પછી અમને કે ટિપિકલ હિમ કે વોટ ઇઝ ધ વન થિંગ દેટ પીપલ શુડ ફીલ વેન દે લીવ ધ ટેમ્પલ. હવે મેં આટલા બધા મંદિરો બનાવ્યા છે અને આટલી બધી રીતે સારામાં સારું કાર્ય કરે જ છે બધા, પણ આવું નહોતું વિચાર્યું. મને આજે એમના શબ્દ યાદ આવે છે. એમણે ઊભા થઈને શું કીધું, યુ નો સમથિંગ, એવરીબડી હુ કમ્સ ટુ આવર ટેમ્પલ
he should live feeling pride for India. He should become proud of Indians and he should become proud of our culture and our country. જ્યારે આબુધાબીનું મંદિર બનતું હતું ત્યારે મને વારે વારે કલામ સાહેબના શબ્દ યાદ આવતા હતા. Something that will make you feel proud, something that will make you feel great about the culture. That is why અત્યારે જ્યારે આપણે આબુધાબીની આંકડે વાત કરવા માંગીએ છીએ, it is absolutely appropriate જ્યારે તમે આપણી સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર, આપણા વિચારો અને આપણા મૂલ્યો એની વાત કરવા માટેનો આખો જે આ કોન્ફરન્સ કર્યો છે. આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ ધી ઓર્ગેનાઇઝર્સ એન્ડ આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ ધ સ્પીકર્સ એન્ડ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. What a thought, what an idea, and definitely it will make Dr. Kalam smile in the heavens above. કારણ કે આવા કાર્ય બહુ ઓછા થતા હોય છે. અને most importantly, which is very important for all of us, because you have so much power. તમે કહેતા હશો કે સ્વામી તમે કહો છો અમારા પાસે પાવર છે પણ અમારે તો એનું એ જ સ્કૂટર લઈને જવાનું છે, એના એ જ ધક્કા ખાવાના, એના એ જ બારણા ખખડાવવાના, એની એ જ આયોજન કરવાના ને એવા જ રિપોર્ટ્સ ફાઇલ કરવાના. તમે અમને ખાલી કહો છો કે મીડિયા ઇઝ પાવરફુલ, પણ અમે ઓછા પાવરફુલ છે. આ થશે, સૂક્ષ્મ વિચાર આવશે. યુ કેન ઓલવેઝ ડાઉટ, યુ કેન ક્વેશ્ચન, યુ કેન હેવ સસ્પિશન ટુ વોટ એવર આઈ સે. પણ જરાક તમે ઇતિહાસ થોડોક સમજો અને સાંભળો, which is very important. Originally, ધીરજ રાખજો, because sometimes teachers need to be taught, lawyers need to be defended, doctors need to be treated, and media people need to be reported. એટલે I am giving you a report of yours. એટલે તમે જરા ધીરજ રાખજો. Originally in England, because બધું જ આપણું આમ જોવા જઈએ જે ગવર્મેન્ટ સિસ્ટમ છે, રૂલિંગ સિસ્ટમ છે, આ છે, નોટ બિકોઝ આઈ કમ ફ્રોમ ઇંગ્લેન્ડ, એવું નથી કહેવા માંગતો, પણ ઓરિજિનલી એવરીથિંગ દેટ બિગેન ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઓરિજિનલી ધેર વર 3 estates. થોડું યાદ રાખજો અને તમારા દીકરા દીકરીઓને આ વાત કરજો. ધેર વર 3 estates. એસ્ટેટ્સ એટલે શું? આપણે તો અત્યારે ખાલી એસ્ટેટને જમીન કરી નાખી છે. જૂના જમાનામાં એસ્ટેટ એટલે ફર્સ્ટ ધ પાર્સલ ઓફ લેન્ડ દેટ યુ હેડ. આખું ઇંગ્લેન્ડ 3 વિભાગમાં ડિવાઇડેડ હતું. એસ્ટેટ ઓફ ધ કિંગ, અમુક જમીન બહુધા જમીન બધી રાજાઓના હકુમત નીચે હતી, જેમ અહીંયા આપણે કહી શકીએ ગવર્મેન્ટ. આ હું રફ કમ્પેરિઝન કરું છું. પણ રાજાઓ કરતાં પણ ઝાઝી જમીન છે ને ચર્ચ નીચે હતી. ચર્ચ પણ બહુ જ વેલ્ધી, પાવરફુલ એક પ્રકારની ઇન્સ્ટિટ્યુશન ગણાય. એટલે રાજાઓ પાસે જમીન, કિંગ. ધી અધર એસ્ટેટ બિલોંગ ટુ ધ ચર્ચ, એટલે બધા ધાર્મિક લોકો. અને ત્રીજું જે રડિયું ખડિયું થોડુંક હતું, બિલોંગ ટુ ધ કોમનર્સ. 3 estates. જમીન ગેવ યુ પાવર and જમીન also gave you wealth, possession. પણ because of power and possession, wealth, it also gave you influence. રાજા કે એટલે બધા માને, પ્રજા માને. પાદરી કહેતા કે ધાર્મિક પુરુષ કંઈ પણ બોલે એટલે બધા માને. અને જે સામાન્ય લોકોનું એના ઘરના પણ ન માને. આ પરિસ્થિતિ સરખી જ હતી રાઇટ ફ્રોમ એન્શિયન્ટ ટાઈમ્સ. સામાન્ય લોકો હોય એને બધાને લાગે કે ભાઈ મારે તો બાજુવાળાય નથી માનતા, ઘરનાય નથી માનતા, કોણ માને? After a long time, a 4th estate came. 4th estate. ચોથો estate was media. કેમ? ફિઝિકલ જમીન નથી, but the space you occupied in the minds and the hearts of the people gave you power. I think you'll understand what I'm trying to tell you.
કે રાજા કે એના કરતાં છાપું કે ને એ બધા વધારે માનવા માંડ્યા. હું તમને કહું છું કે યુ આર પાવરફુલ બીકોઝ ધેર ઇઝ અ રીઝન. કોઈક પહેલાં એવું હતું કે શાસ્ત્ર કે એ પ્રમાણ ગણાતું હતું, પણ હવે મીડિયા કે પ્રમાણ ગણાવા લાગ્યું. સો મીડિયા બીકેમ ધ ફોર્થ એસ્ટેટ વિધાઉટ અ સિંગલ ઇંચ ઓફ લેન્ડ. એક ભૂમિ એની પાસે નથી. પછી મીડિયા હાઉસીસ હવે જમીનો લે અને પછી એમાં બાંધે, એ વાત બધી જુદી થઈ. પણ ઇનિશિયલી મીડિયા ઓનલી ઓક્યુપાઈડ સ્પેસ ઇન પીપલ્સ માઇન્ડ્સ એન્ડ હાર્ટ્સ, કરેક્ટ? પણ હવે છેલ્લા 5-6 વર્ષની અંદર there is a disruption. Social media is more powerful than conventional media. Don't take me wrong. બહુધા તમારા સમાચાર પણ સોશિયલ મીડિયામાંથી જ હવે આવે છે. અંતરદ્રષ્ટિ કરજો. તમારા સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન કયા છે? ચાલો કહો. સોશિયલ મીડિયા. તો સોશિયલ મીડિયા લોકોના મન બદલે છે, પણ સોશિયલ મીડિયા મીડિયાના પણ મન બદલે છે. થિંક ડીપ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ there were only 3 estates. Then the fourth estate became powerful, more powerful than the kings. કારણ કે એની ગાદી રાખવી કે સાચવવી એ મીડિયા હેન્ડલ કરવા લાગ્યું. મોટા મોટા ધાર્મિક પુરુષો પણ they became beyond even spirituality. Social media became so powerful. પણ હવે રિસન્ટલી આઈ વોઝ ઇન એઝરબૈજાન. હું એઝરબૈજાન હતો. ત્યાં મોટો એઆઈનો કોન્ફરન્સ હતો, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. અને 150 દેશોમાંથી એઆઈના એક્સપર્ટ્સ આવ્યા હતા. શું વિચારે છે ખબર તમને? આમ તો તમે ઘણા બધા લેખો લખ્યા હશે, પણ હું તમને એક વાત કહું છું કે they are thinking of putting 1 million Einsteins in one brain. તમારો દીકરો કે દીકરી તૈયાર થાય અને એના મનની અંદર 1 million આઇન્સ્ટાઇન્સનું બ્રેઇન હોય. ક્યાં આપણે હ્યુમન બિંગ્સ કમ્પીટ કરવાના જ છે? અત્યારથી તમે રિઝાઇન થઈ જાઓ છો મનથી કે ઓ બાપરે બાપ, હાઉ એમ આઈ આર્ગ્યુઇંગ, હાઉ એમ આઈ સેઇંગ વોટ એવર. આ લેવલનું બધું ચાલે છે. અને સોશિયલ મીડિયા પણ છે ને ડિસરપ્ટ થશે. કારણ કે કેવું ખબર છે? તમે એક લેખ લખશો, જે માણસ વાંચતો હશે ને હી વિલ ડિઝાઇન ધ કન્ક્લુઝન. એટલો બધો કસ્ટમર ફ્રેન્ડલી બનશે તમારા કલરની પિક્ચર્સની અંદર. તમે જે સાચો ફોટો મૂક્યો હોય કે ના મૂક્યો હોય, ધ રીડર વિલ ડિસાઇડ કે એમાં બીજા કોના ફોટા આવે ના આવે. રિયલિસ્ટિક દેખાશે, બધાને ખબર છે. અને એના જે લખાણ તમે લોકોના મોઢામાં વાક્યો મૂકી જશો, ડીપ ફેક, યુ ઓલરેડી આર અવેર ઓફ ધેટ. એ જમાનાની અંદર ધ મોસ્ટ પાવરફુલ એલિમેન્ટ ફોર એસ્ટેટ શું થશે ખબર છે? ઇટ વિલ બી ટ્રુથ, ટ્રાન્સપેરન્સી એન્ડ ટ્રસ્ટ. 3 જ વસ્તુ છે. ટ્રુથ, લોકો સોચશે સાચું શું છે. શરૂ થઈ ગયું ને અત્યારે. હા, બીજું સોચશે કે ટ્રાન્સપેરન્સી, ખરેખર એને શોધ્યું છે કે બીજાનું ઉઠાવ્યું છે. અને ત્રીજું સોચશે કે ઇઝ ઇટ ટ્રસ્ટ વર્ધી. ફરી વાર રાજામાં લોકોને વિશ્વાસ કેમ હતો કે આ સાચું બોલા છે, ટ્રાન્સપેરન્ટ છે અને ટ્રસ્ટ વર્ધી છે. સાધુ સંતોમાં તમને વિશ્વાસ ક્યારે આવે છે? સાચા બોલા, જેવું અંદર એવું જ બારે, અને આ વિશ્વસનીય છે. મીડિયા પણ લોકો માનતા હતા કેમ? ટ્રુથ, ટ્રાન્સપેરન્સી અને ટ્રસ્ટ. અને હવે પણ છેલ્લે એના 3 પાયા જ છે, ટ્રુથ, ટ્રાન્સપેરન્સી એન્ડ ટ્રસ્ટ. ધ હોલ BAPS Hindu Mandir, Abu Dhabi has been founded on these 3 pillars, truth, transparency and trust. It will be on this earth for thousands of years, talking and showcasing our culture, which is based on truth. આપણું જે સંસ્કૃતિ છે, જે ટ્રાન્સપેરન્ટ છે. Media house, they asked me, કે Swami, there's never been a temple in such a region, under such condition, and at a time when the whole world is polarizing. સમજાય છે?
When people are going to war for the smallest and the simplest reasons, કે આપણને લાગે આના માટે શું નાના divisions and divides ઊભા થાય છે. When divorce rates are really going high, when children are running away for no cause, when nobody feels that anybody is listening, આ સમયમાં આવું મંદિર કોઈ ઇસ્લામિક દેશની અંદર થાય એ બહુ જ અજુકતું છે, અનથિંકેબલ છે, મિરાક્યુલસ છે. એટલે આ મીડિયા હાઉસે મને પૂછ્યું કે સ્વામી તમે શું શીખ્યા? ઓકે, so I told them that look, you must understand that the British are the historians of the world. દરેક દેશનો ઇતિહાસ કોને લખ્યો છે? બહુધા બ્રિટિશે લખ્યો છે. Okay, so the British are the historians of the world. Okay, yes. I said the one thing I have understood is history can change. જ્યારે આચાર્ય કૃપલાનીજીએ ગાંધીજીને કહ્યું કે જેટલા ચળવળ થયા છે, રેવોલ્યુશન્સ થયા છે, જેટલી ફ્રીડમ મૂવમેન્ટ્સ થઈ છે એ બધી જ મૂવમેન્ટ લોયાળ થઈ છે. There has been blood in every revolution or a freedom movement. તો તમે આજે બધી વાતચીત કરો છો કે અહિંસક રેવોલ્યુશન, નોન વાયલન્ટ રેવોલ્યુશન એન્ડ મૂવમેન્ટ, આ શક્ય નહીં બને. અને તે વખતે ગાંધીજીએ કીધું કે તમે કેમ કહો છો? એ કે ઇતિહાસ કહે છે, કે હું નથી કહેતો. ત્યારે ગાંધીજીએ કીધું વેલ, હિસ્ટ્રી વિલ ચેન્જ. India has the power to change anything in history. Abu Dhabi મંદિર જે બન્યું છે, it has not just changed history. It has realigned relationships. It has completely changed the way we think. ગઈકાલે જ આપણા બહુ જ મોટા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમભાઈ અદાણી, પછી સુનિલભાઈ મિત્તલ એરટેલ અને આલોક લોહિયાજી એ આબુધાબી મંદિરમાં વિઝિટ કરવા સવારના આવ્યા હતા. 2-2.5 કલાક રોકાયા. અને પછી જ્યારે ઈશ્વરચરણ સ્વામી એમણે ફોન કર્યો ત્યારે 2 જ શબ્દ બોલ્યા, બહુ વિચાર માંગી લેવાય છે. એ કે સ્વામી હું આપને એક વાત કરું કે આ ભારતનું મંદિર નથી, આ સંપૂર્ણ ભારત છે. Look at the way he put it. અત્યારે જ્યારે આપણે ભારત કુલ, આપણે આપણા કલ્ચરની વાતો કરીએ છીએ. ઓફકોર્સ શું ન કરવું ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ શું કરવું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નહીં? તમે તમારા દીકરાઓને કહેશો આ ના કરો, આ ના કરો, આ ના કરો, પણ શું કરવું એ તો કહો. કયા મા બાપ પાસે તાકાત છે કહેવા માટે કે બેટા શું કરવું? તમે કહેશો કે આને તમે આઇકોન ના બનાવો, આને આઇડલ ના બનાવો, આવા તું એક્ટર જેવા વાર ના કર, આના જેવા આ ના કર, આ કર ના કર, તો એને કયો એક્ટર, કયો આઇકોન આપવો છે, કયો આઇડલ આપવો છે? The greatest icon or an idol for the child should be his father and mother. Are you the idol and icon? તમે રોલ મોડલ છો? ત્યારથી સ્ટોરી બિગિન થાય છે. જ્યારે આપણને સક્ષમ થયું ને એવી વાત અનુકૂળતા થઈ કે તમારે ફર્સ્ટ હિન્દુ મંદિર ઇન એન ઇસ્લામિક કન્ટ્રી બનાવવાનો વારો આવ્યો ને, ત્યારે ટોટલ પર્સ્પેક્ટિવ અને ટાઈમ અને વિચાર બદલાઈ જાય છે. આ કેવું છે તો હું ટૂંકમાં કહું, જે અનુભૂતિ થાય છે, પછી આની તમને 5-1 મિનિટની વિડીયો અમે તમને દેખાડશું, સો યુલ ગેટ એન આઈડિયા. પણ આખી આની આ જે સ્ટોરી છે, આખું જે મંદિર જ્યારે તમે જુઓ ને, ત્યારે અમે જ્યારે રાજાઓ જોડે વાતચીત કરતા હતા ત્યારે આપણે એમને કહ્યું હતું કે સાહેબ આ દેશમાં નદીઓ નથી, આખા યુએમાં નદી જ નથી. I said we will bring you the 3 most important rivers of India, Ganga, Yamuna and Saraswati. તમને આશ્ચર્ય થશે કે container load of original Ganga water, like I said, truth, છાંટડા નહીં, કન્ટેનર લોડ્સ ઓફ ગંગા વોટર, યમુના વોટર, અને જ્યાં સરસ્વતીનું આપણે પાણી જેને કહીએ છીએ ત્યાંથી લઈને વી હેવ ગોન એન્ડ ધ રૂલર્સ આર હેપી અબાઉટ ઇટ. એવું નથી. પીપલ હેવ અ હાર્ટ, પીપલ હેવ સ્પેસ. પણ હું આગળ વાત કરું છું કે આખું જ્યારે આ મંદિર થયું, બન્યું, પણ જે અત્યારે જુએ છે, આની સ્ટોરી હું ટૂંકમાં વાત કરું, પણ જે અત્યારે જુએ છે બધાના મનમાં એક બહુ ઊંડી અનુભૂતિ છે.
જેમ ગૌતમભાઈએ આ વાત કરી, વર્ષો પહેલા બહુ જ મોટા ચિંતક, ઇન્ડોલોજિસ્ટ, આર્કિયોલોજિસ્ટ, રાઇટર, થિંકર વામદેવ શાસ્ત્રી, ડેવિડ ફ્રોલી, જેને પદ્મભૂષણ એવોર્ડ પણ ભારત સરકારે આપ્યો છે, પોતે અમેરિકન છે, અને એમણે રસ્તામાં, હું ચાલતો જતો હતો દુબઈમાં, તો રસ્તામાં એમને ગાડી ઊભી રાખી. અમેરિકન ભાઈ છે, મારા કરતાં ઉંમરમાં ઘણા મોટા છે ને એમને હું બહુ આદરથી જોઉં છું. રસ્તામાં ગાડી ઊભી રાખી અને દુબઈના ફૂટપાથ પર એમને મને પંચાંગ કર્યા છે. અને પંચાંગ કરીને શું બોલ્યા ખબર છે? હું હલી ગયો. મને કે સ્વામીજી, ટિલ નાવ BAPS built 1200 temples. They are all inspirational. બધા જ મંદિરો પ્રેરણાત્મક છે જ. After Akshardhams, they became generational. પેઢીઓ ગત પ્રેરણા આપશે. But this one temple in Abu Dhabi is civilizational. કે આખી સભ્યતા, વિચારશૈલી અને આખા ધ માઇન્ડસેટ ઓફ મેનકાઇન્ડ બદલશે. તમે જુઓ, જ્યારે અમારે આ મંદિરનો વિચાર ચાલતો હતો તે વખતે આપણા મનમાં કલ્પના નથી કે આવું બનશે. હું આપની આગળ નમ્રતાપૂર્વક લેશ માત્ર આ મંદિર અમે કર્યું છે એવું કહી જ ન શકીએ, બિકોઝ સો મેની ફોર્સીસ હેવ હેલ્પ્ડ. તમે રાજાને રજૂઆત કરો અને રાજાના હૃદયમાં હા બોલાવનાર ભગવાન છે ભાઈ. તમે દીકરાને કહીને થાકી જાઓ છો તોય હા બોલતો નથી. તમે તમારી જાતને કન્વિન્સ કરવા પ્રયત્ન કરતા હો છો તોય તમે કન્વિન્સ થતા નથી. અને તમે એમ માનો કે આપણે એક રાજાને ખાલી રજૂઆત કરી એમાં એ માને. આ દ્રશ્યની અંદર તમને 4 વ્યક્તિ દેખાય છે, પણ જે અદ્રશ્ય છે એ ભગવાન છે. ધેટ ઇઝ 99%. ધ 4 હિયર આર જસ્ટ 1%. આની પાછળનું જે પ્રેરણાત્મક છે, આજ ખાલી અત્યારે થઈ છે. આઈલ જસ્ટ ડાયવર્ટ ફ્રોમ વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ સે. અહીંયા ગાડી આઈલ ટેલ યુ, અમારે તો અહીંયા મળવાનો કોઈ પત્તો ખાવાનો જ નહોતો, એ હું કહી દઉં. 2000 ડેલિગેટ્સ હતા અને ટિપિકલ પ્રોટોકોલવાળાએ કીધું કે તમારે નજીક ના જવાય, દૂરથી જ મળવાનું, કાંઈ બોલાય નહીં કરવાનું, રાજા જોડે વાત નહીં કરવાની. મેં કહ્યું એ બધી વાત બરાબર છે, પણ મેં કહ્યું અમને રાજા બોલાવે તો? એ કે બોલાવે જ નહીં, 50 ફૂટ દૂર જ ઊભું રહેવાનું. મેં કહ્યું પણ અમને બોલાવે તો? એ કે ના જ બોલાવે. એમાં થયું શું સાચું કહું? જેવા અમે પેલેસમાં ઊભા થયા ને, દૂરથી મોદી સાહેબે અમને જોયા, મને કે જય સ્વામિનારાયણ બ્રહ્મવિહારી સ્વામી. એટલે બધાને લાગ્યું અમને બોલાવે છે એમ કરીને અમે કરી ગયા છે. ટ્રાન્સપેરન્સી, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી ટ્રાન્સપેરન્ટ વિથ યુ. આમાં અમારી કોઈ આવડત બુદ્ધિ છે નહીં, અમારી કોઈ લાયકાત નથી, પણ મોદી સાહેબ ભગવાનનું નામ બોલ્યા તેમાં અમે કરી ગયા છે. અને લુક એટ દેટ, લુક એટ ધી એન્વાયરમેન્ટ. અને આમાં આઈ શોડ ધ કિંગ 2 things. બે જ, કે એક મંદિર આપણે એક સામાન્ય ઘર જેવું કરીએ, બહારથી આબુધાબીના બિલ્ડિંગ જેવું દેખાય, અને બીજું ટ્રેડિશનલ પથ્થરનું કોતરકામવાળું મંદિર કરીએ તો શું કરીએ? સાચું કહું, આપના હૃદય પર, મારા હૃદય પર હાથમાં, મારા મનમાં હતું કે આપણે એકદમ લોકી, કોઈની નજરે ન ચડીએ, શાંતિથી ભજન ભક્તિ કરી શકીએ એવું એક સામાન્ય, બહારથી નોર્મલ બિલ્ડિંગ દેખાય એવું મંદિર કરીએ. અને તે વખતે રાજાએ કીધું કે ઇફ ઇટ્સ અ ટેમ્પલ, ઇટ શુડ લુક લાઇક અ ટેમ્પલ, મેક ધ ટ્રેડિશનલ વન. I think we should give him a big hand for this generosity and this open-heartedness. અને તે વખતે મોદી સાહેબ નજીક આવ્યા અને મને કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, બોથ ઓફ અસ આર લાઈક બ્રધર્સ. અમે બે ભાઈઓ સમાન છે. અને તે વખતે રાજાએ મને નજીક લીધો, મને કે ઓલ 3 of us are like brothers. What a way to accept you. હજુ ત્યાં પૂરું નથી થતું. કમ અને કોઈએ કર્યું હોય ને, અને ખચકાતા મને કર્યું હોય, અને ખાલી દેખાવ પૂરતા કર્યું હોય ને, તો ત્રીજું વાક્ય ના બોલે. હૂંફ આપી એટલે કઈ રીતે આપી? ખ્યાલ છે કેવી રીતના આપી હૂંફ? એમણે મને કીધું, આઈ વિલ કમ, માય ચિલ્ડ્રન વિલ કમ, એન્ડ માય ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન વિલ કમ.
પેઢીઓ ગતની તમને વાત કરે આ 4-5 મિનિટની કોન્વર્સેશનમાં, પછી ડોન્ટ યુ થિંક આઈ એમ મોટિવેટેડ ઇન માય હાર્ટ કે લેટ્સ ડુ ધ બેસ્ટ. અને આમાં કંઈ બધાને દ્વિધા થઈ છે એવું નથી થઈ એવું નથી. ઓરિજિનલી આ આખો સંકલ્પ આ શક્ય કેમ બને? હું કહું છું દૈવી શક્તિનો આમાં હાથ છે. આઈ એમ અ પ્રેક્ટિકલ પર્સન. આઈ ડોન્ટ ઇઝીલી બિલીવ ઇન મિરેકલ્સ. એ હું કહું છું. તમે મારી પાસે લઈને આવશો ને કે આ ચમત્કાર છે, હું 10 પ્રશ્ન તમને પૂછીશ. બિકોઝ એમને હું નથી માનતો. પણ જ્યારે ચમત્કાર હોય પછી મૂર્ખ ના બનાય. રાજાને હા પાડવી એ ભગવાને બોલાવડાયા. રાજાએ આ સિલેક્ટ કર્યા એ કંઈ અમે નથી કર્યા. આપણે કંઈ એવું કંઈ માર્કેટિંગ નથી કર્યું, સાહેબ આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, આમ કરજે. તમે જેમ કોઈકની પાસે જાઓ કંઈ કાગળ પટ્ટી લઈને, એવું છે જ નહીં, કોઈ નો એપ્લિકેશન. પણ એની પાછળ જે બળ છે, 1997માં જ્યારે આબુધાબી જવું કે નહીં એ અમે દ્વિધામાં હતા. આ ભગવાધારી કપડાં પહેરીને જવાય કે નહીં એ પણ શક્ય નહોતું. એટલી બધી ટફ એન્વાયરમેન્ટ હતું. ઘણું સાચું હતું અને ઘણું હિયરસે નહીં, ઘણીવાર ફેન્ટમ સ્ટોરીઝ. કોઈકને તમે એક બ્રેન્ડ કરી દો કે આ બહુ કડક છે તો બધા જ ખુશફુસ કરતા જ આવે, કાંઈ ના બોલે. પછી બધા કે કોઈ તો બોલ્યો નહીં, પણ તમે ના બોલ્યા. સમજી ગયા ને? એવું વાતાવરણ હોય. આઈ હેવ કમ ટુ યુ લાઈક અ ફ્રેન્ડ. So I 100% believe that you are my friends. And even if you are not, what is the harm in me looking at you as a friend? જે મિત્રની આંખે જોવે છે ને એના હૃદયમાં ભય ઓછો થાય છે, અને જે સસ્પિશનની આંખે જોવે છે એ ભયભીત થઈને જાય છે. So ultimately we became friends of such a deep level that truth, transparency and trust. પ્રમુખ સ્વામીને જ્યારે અમે લઈને ગયા, સાહેબને બધી મેં વાત કરી કે અમારા ગુરુ જ્યારે 1997 5th એપ્રિલ શારજાના રણમાં અમે 5-6 સંતો અને 10-12 હરિભક્તો શારજાના રણમાં પ્રમુખ સ્વામી પ્રાર્થના કરતા હતા. એમ પ્રાર્થના કરતાં પ્રમુખ સ્વામી બોલ્યા કે આબુધાબીમાં મંદિર થાય અને એ મંદિર દ્વારા દેશો, સંસ્કૃતિઓ અને ધર્મ નજીક આવે એવી પ્રમુખ સ્વામીએ પ્રાર્થના કરી હતી. તે વખતે અમે બધા વી ટુક ઇટ એઝ અ જોક. નહીં, ઘણીવાર આપણાથી કાંઈક એવી વાત થઈ જાય પછી બધા હસ્યા કરે. એટલે અમે બધા બહુ જ સંતો હસતા હતા, આનંદ કરતા હતા. કેટલી વાર પ્રમુખ સ્વામી જો ચર્ચા થાય એના પછી વર્ષોમાં મેં કહ્યું બાપા આબુધાબીમાં મંદિર, અને અમે બધા હસીએ. પણ અત્યારે આઈ થિંક હી ઇઝ હેવિંગ ધ લાસ્ટ લાફ, કારણ કે થયું મંદિર. નો બડી બિલીવ્ડ. અમે ત્યાં બેઠા હતા, વી ડીડ નોટ બિલીવ. પણ હું તમને એ પણ કહું છું, જ્યારે આ મંદિરનું કામ શરૂ થયું ને ત્યારે ઓલમોસ્ટ 1000 પીપલ ટોલ્ડ મી નો. એમાં ઘણા મોટા સંત મહાત્માઓ હતા, ઘણા મોટા બિઝનેસમેન જે 4-4 પેઢીઓથી ત્યાં રહેતા હતા. ઘણાએ અમને કીધું કે સ્વામી અત્યારે હા પાડે છે પછી અઘરું પડશે. ઘણાએ કીધું કે સ્વામી ઇતિહાસ નથી. ઘણાએ કીધું કે આવા સંસ્કાર જ નથી. એક બાજુ 1000 ના હતી અને એક બાજુ પ્રમુખ સ્વામીની એક હા હતી. I decided to trust Pramukh Swami's ha, and that's why the mandir is there. Even in your life, તમારા જીવનમાં તમને ઘણીવાર 1000 ના હશે, પણ એક હૃદયની સાચી હા હશે ને, ઉદયભાઈ, કેરી ઓન. You are not alone. Don't feel lonely. The darker it gets, the brighter the single candle should burn. The darker it gets, the brighter it should burn. તો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે વેન વી કન્ટિન્યુડ, અને પ્રમુખ સ્વામીમાં જ્યારે હું સારંગપુરમાં પ્રમુખ સ્વામીને મળવા આવ્યો, અને જ્યારે સારંગપુરમાં પ્રમુખ સ્વામી પાસે મેં બધી વાતચીત કરી, મેં કહ્યું બાપા આપણે આબુધાબીની અંદર રાજા મહારાજાઓને મળવું કે નહીં? તો સ્વામી કે મળવું. ત્યાં સુધી કોઈ સાધુ રાજાઓને મળ્યા નહોતા. મેં કહ્યું સ્વામી મળીએ તો મંદિરની વાત કરવી? સ્વામી કે કરવી. મેં કહ્યું સ્વામી આપણે આ દેશમાં કરીએ, જો આઈ એમ બીંગ અ ફ્રેન્ડ ટુ યુ, હા, પ્લીઝ ટેક ઇટ પોઝિટિવલી. મેં કહ્યું બાપા આપણે આ દેશમાં કરીએ કાંઈ કાયમી ન કહેવાય કે આજે રાજા સારા અને કાલે ન પણ હોય. તો પ્રમુખ સ્વામી મને શું કહે ખબર છે?
સ્વામી કે તું કાયમી શું કરે છે? આ પૃથ્વી જ કાયમી નથી, તું જ કાયમી નથી. સ્વામી કે દેશકાળ સારા હોય ત્યારે કરી દેવું, આગળ ઉપર ભગવાન જોનાર બેઠા છે. લુક એટ હિઝ ફેથ ઇન ગુડનેસ. શું પરમેનન્સ? ટેલ મી. જ્યારે તમને અનુકૂળ હતું અને તે વખત તમે બે સારા શબ્દ ના બોલ્યા, પછી શું કામનું? તમારે સાચી વાત અગાડી ઊભા રહેવાની તાકાત હતી અને તે વખતે તમે ગભરાટમાં કંઈ કર્યું નહીં, તો શું કામનું? અને અમે તો સંત છે. ઇફ વી આર નોટ ફિયરલેસ, હું તમને ભયમુક્ત કઈ રીતે કરી શકવાનો છું? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ટોલ્ડ મી કે કરો. પછી જ્યારે પત્ર લખવાનો વારો આવ્યો, પત્ર 2013ની હું વાત કરું છું, પત્ર લખવાનો વારો આવ્યો ત્યારે મને બધા જ બુદ્ધિશાળી માણસોએ, બધા જ સારા છે, મારા મિત્ર છે ને એવરીબડી ઇઝ વિથ અસ, બધાએ કીધું સ્વામી આ પત્રની અંદર મંદિર શબ્દ નહીં લખતા, તમે સોશિયલ સેન્ટર લખજો કે પછી લખજો યુથ સેન્ટર, તમે લખજો કલ્ચરલ સેન્ટર. બધા હોય છે ને, તમે તમારી પાસે મારા કરતાં ઝાઝા શબ્દો છે, એટલે મારે તમને બહુ લાંબી લપ કરવી નથી. પણ સ્વામી એવા શબ્દ લખજો કે જેથી કોઈને એવું ના થાય કે આમાં બધી મૂર્તિઓ આવશે. એટલે હું બાપા પાસે આવ્યો, પછી પ્રમુખ સ્વામીની 93 યર ઉંમર હતી. મેં કહ્યું બાપા આપણને એવું કહે છે કે તમે પત્ર લખો રાજાઓને, પણ તમે લખો કે અમને જમીન આપો એક સોશિયલ સેન્ટર માટે, યુથ સેન્ટર માટે, હાર્મની સેન્ટર માટે. ના, સ્વામી મને કે સાચું લખું. હું કહું છું ને આ મંદિરના પાયામાં ટ્રુથ છે. અગેન્સ્ટ ધી એડવાઇઝડ ઓફ ઓલ ધી એડવાઇઝર્સ we wrote that historic letter, can we have a place for a Hindu mandir? અને કોઈ કહેશે કે હું બુદ્ધિશાળી છું, નથી, કારણ કે આઈ વોઝ સો નાઇવ. મેં આબુધાબીના રાજાને પત્ર લખ્યો અને મેં જમીન માંગી ક્યાં? દુબઈમાં. તમે ગુજરાતમાં જમીન માટે ગોવાના ચીફ મિનિસ્ટરને લખો એના જેવું છે. સમજી ગયા બધા? એટલે આમાં મારી બુદ્ધિનું કામ નથી, કારણ કે મેં જે ફર્સ્ટ પત્ર લખ્યો છે, હિસ્ટોરિક પત્ર છે, કેન વી હેવ અ પ્લેસ ફોર અ હિન્દુ ટેમ્પલ ઇન દુબઈ, એન્ડ આઈ રોટ ઇટ ટુ ધ કિંગ ઓફ આબુ ધાબી. હવે એમણે કીધું કે અમે તમને આબુધાબીમાં જમીન આપશું, જ્યાં હજુ સુધી કોઈ પણ હિન્દુ મંદિરની જગા જ નથી, કોઈ નહીં. એટલે પછી મને લાગ્યું કે ત્યાં અમારા 5 જ હરિભક્તો, દુબઈમાં સેંકડો, તો આબુધાબી પાછું દુબઈથી તમે આમ જોવા જાઓ ને 120-130 કિલોમીટર્સ દૂર છે, તો શું કરશું? એટલે મને લાગ્યું કે છે ને હવે આપણે તો ના પાડી દઈએ. ત્યારે આખો ભારતીય સમાજ મારી પાસે, મેં કે સ્વામી ભૂલે ચૂકે ના પાડતા, અમે બધા અહીંયા છીએ, કારણ રાજાને કોઈ ના પાડી શકે. હવે મને વિચાર આવે છે કે લખ્યું દુબઈ, થયું કેમ આબુધાબી? કારણ કે પ્રમુખ સ્વામીએ કીધું હતું કે આબુધાબીમાં મંદિર થશે. સી ધ પાવર ઓફ અ પ્યોર હાર્ટેડ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટ. એ તમારી અને મારી કલ્પનાની બહાર છે. હું આજે એટલું જ કહેવા ઊભો થયો છું કે આમાં આઈ એમ અ વેરી સ્મોલ, ઇનસિગ્નિફિકન્ટ, સ્મોલેસ્ટ ઓફ ધ સ્મોલ પર્સન. થિંગ્સ હેવ હેપન્ડ એન્ડ ઇવોલ્વડ. એ તો બરાબર અમે ગયા આખી જમીન, અને પછી આપણે આ એકવાર રાજાને તમે લખ્યું હોય પછી વારે વારે રિમાઇન્ડર્સ ના હોય. અહીંયા આપણે ફોન કરીએ ને છે સાહેબને કહે ને વાયા. એટલે મોદી સાહેબ જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા ત્યારે મોદી સાહેબે મને પૂછ્યું કે બ્રહ્મવિહારી સાહેબ આપણે ત્યાં મંદિરની જમીન માટે તો શું થયું? મેં કીધું કે સાહેબ આમાં કેવું છે કે રાજાને કીધું છે પણ પછી એમાં રિમાઇન્ડર ના હોય, અમે ના આપી શકીએ. મને કે આપણે કરશું. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બાહોશ છે, એમની ફર્સ્ટ ટ્રીપમાં, ફર્સ્ટ મિટિંગમાં આ મંદિરની વાત કરે, આવા તાકાતવાળા. Where will you get a prime minister like that? And હું સાક્ષી એટલે છું, the king himself told me it was Modiji. What a brave, what a good man. He is the one who said કે આ ટેમ્પલ થવું જોઈએ. We need leaders of such caliber and character. એટલે આખું આજે શરૂઆત થઈ. પછી પહેલાં આપણને જમીન આપી, હવે હું શું કહું, ટ્રુથ ઉપર બેઝ છે. ટ્રાન્સપેરન્સી. અમે રાજાને કીધું કે તમારે આ મંદિર બનાવવું છે બરાબર, પણ તમે પહેલાં જોઈ લો અમારું મંદિર કેવું હોય છે. કારણ કે આપની મસ્જિદની અંદર કોઈ આકૃતિ આકાર ન હોય. અમારે તો
હજારો મૂર્તિઓ અને સેંકડો પશુ પંખી 3D ફિગર્સ ને બધું હોય. So that's going to be difficult. What grace of the king. He sent his brother, Deputy Prime Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, એ દિલ્હી અક્ષરધામ આવ્યા, બધું જ જોયું, મૂર્તિ જોઈ, હાથી જોયા, મંદિરનું કોતરકામ જોયું, અને પછી મને કીધું, યસ, મેક વન લાઈક ધીસ. ટ્રાન્સપેરન્સી. અમે કશું સંતાડી નહીં. આપણે તો કોઈક અધિકારી પાસે કાગળ લઈને જાય કે સાહેબ બસ અહીંયા જ કરે, કાંઈ નથી. તો કાંઈ નથી તો દોડીને કેમ આવ્યા? અને આવા પરસેવે રેબઝેબ કેમ થાવ છો? તો કાંઈ નથી તો પ્રશ્ન શું છે? પણ વી હેવ બીન, આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ, ધ મોર ટ્રાન્સપેરન્ટ યુ આર, ધ મોર કમ્ફર્ટેબલ યુ બીકમ. કારણ કે આ કંઈ નાની વાત નથી. મોર કમ્ફર્ટેબલ યુ બીકમ. પણ અમારી ટ્રાન્સપેરન્સી ક્યાંથી શરૂ થઈ છે ખબર છે? કે ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે જ્યારે મજલિસમાં ગયા ને, 50 શેખો બેઠા હતા. ફર્સ્ટ ટાઈમ. ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ એવર મીટિંગ ઇન ધ રોયલ મજલિસ. તો એક શેખે મને પૂછ્યું કે વાય આર યોર ક્લોથ્સ ઓરેન્જ? એટલે મેં આજે કીધું ને કે હું પ્રશ્નથી ગભરાતો નથી. તમારે જેટલા પ્રશ્નો હોય તો મને પૂછી જ શકો છો. ડોન્ટ વરી, આઈ નેવર રન અવે, વી નેવર શાય. પણ મને પહેલો પ્રશ્ન અહીંથી શરૂ થયો છે કે વાય આર યોર ક્લોથ્સ ઓરેન્જ? મેં જિંદગીમાં વિચાર્યું નથી, અને હું તમને જે જવાબ આપું છું એ શાસ્ત્રોક્ત છે કે એ નથી ખબર. But when I feel it in my heart, it is true. So I said, Your Highness, as such we are Hindus, and when we die, we are not buried, we are cremated. And the color of the fire that consumes our body is either yellow, orange or red. This is a reminder that a sadhu has sacrificed his entire life and his body. We are dying every day, every hour, every minute, every second. So do as much good as you can to as many people as you can, in as many ways as you can, as long as you can. આ સાંભળીને ધ હોલ મજલિસ સ્ટૂડ અપ. પહેલું તો મને પ્રોટોકોલની જ ખબર નથી કે મજલિસમાં જવાબ અપાય જ નહીં. આઈ એમ બ્લેસડ દેટ આઈ વોઝ ઇગ્નરન્ટ. તમને લાગે ને કે સ્વામી તમે આમ કર્યું, એવું કશું નથી. ભગવાનની દયાથી ગાડું હાલ્યું છે. Okay, as we went on and as they became friends after friends, dialogues after dialogues, and as we started talking, મંદિર કેવું હોય, શેપ શું હોય, અમારા એક ઈષ્ટદેવના ગળામાં સાપ હશે, બધું મેં સમજાવ્યું છે. I said I don't want anybody making fun, ridiculing or doing anything to our deities. તમને આશ્ચર્ય થશે, બધા જેટલું સન્માન આપવું એ આપજો. એ લોકોએ 2015માં 2013માં અમારી કોન્વર્સેશન શરૂ થઈ. 2015માં એન્ટી હેટ લો બહાર પાડ્યો. કોઈ પણ યુએઈની અંદર કોઈ પણ ધર્મ વિશે, કોઈ પણ દેવસ્થાન વિશે, કોઈ પણ ગુરુજન વિશે નીચું, મજાક, મશ્કરી, હીણું એ લખે, બોલે કે મેસેજ પાસ કરે, તેને 3 years jail, 3 million dirhams fine and 10 વર્ષ દેશ નિકાલ. Respect for every religion. હું તમને કહું છું, અને the મંદિર has been the on-star. પ્રમુખ સ્વામીએ શું કીધું કે દેશકાર્ડ સારા થશે. You do it, દેશકાર્ડ સારા થશે. All these discussions ને ભગવાનની દયાથી things went on very naturally. અને I just want to tell you કે as everything evolved, મંદિર થયું, આ થયું. પહેલાં એ લોકોએ આપણને 2.5 એકર જગ્યા આપી, પછી ટ્રસ્ટ. હવે સમજ પડી ને? વી વર ટ્રુથફુલ, વી વર ટ્રાન્સપેરન્ટ. બધી જ વાત સમજાવી છે, કરી છે, કશું હાઇડ કર્યું નથી. ટ્રસ્ટ એવો ડેવલપ થયો કે 2.5 એકરની બદલે પછી એ લોકોએ 5 આપી. 5ની બદલે અમને કીધું કે ઉભા રહો, એ જમીન પાછી આપો. આપણે આપી દીધી. પછી એની 13.5 એકર કરી. 13.5 એકરમાં મંદિર કરવાની વ્યવસ્થા હતી. બીજી 13.5 એકર પાર્કિંગ માટે આપી, 27 એકર. અને આજે જે હું વાત કરું છું, હજુ મારે મહંત સ્વામીને કહેવાનું બાકી છે, પણ અત્યારે હું કહી દઉં કે બીજી 7 એકર પાર્કિંગ માટે. દિવાળીમાં માણસોનો ફ્લો જોઈને they have made another 7 acres of parking, 20 acres of parking and 13 acres of the mandir, 33 acres of land free. એકલું ફ્રી નહીં, ડેઝર્ટમાં હતું. એટલે
20 કિલોમીટર દૂરથી ઇલેક્ટ્રિસિટી લાવ્યા છે અને લગભગ 22 કિલોમીટર દૂરથી પાણી અને લાઈફ ટાઈમ વોટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્રી. બસ હજુ તો હું તમને આશ્ચર્યચકિત. But I want to tell you honestly, because we should appreciate trust. તમે તમારા દીકરા દીકરી ધર્મપત્નીનો ટ્રસ્ટ જો મેળવશો ને તો they will live for you 10 times more. અને તમે કહેશો સ્વામી પણ અમે ટ્રુથફુલ છે, પણ ટ્રુથફુલ અને ટ્રસ્ટમાં ટ્રાન્સપેરન્સીમાં છે ને થોડોક ડિફરન્સ છે. ખાલી કહી દઉં, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રુથ એન્ડ ટ્રાન્સપેરન્સી? કે પતિ આખો દિવસ બહાર ગયો હોય અને પછી ઘરે રાતે આવે અને તમે પત્નીને બધું જ કહી દો કે હું અહીંયા ગયો તો અહીંયા ગયો તો અહીંયા ગયો તો અહીંયા ગયો તો, એ શું થયું? ટ્રુથફુલ. પણ ટ્રાન્સપરન્સી એટલે શું ખબર છે? જતા પહેલાં કે તમારા ઝઘડા આના જ છે કે પહેલાં કીધું નહીં એમ. બસ કોઈને છે ને ટ્રુથનો પ્રશ્ન નથી, ટ્રાન્સપરન્સીનો પત્ર છે કે કયા પછી કહેવાનું એમ. બહુ શાંતિથી ઘરે જઈને વિચારજો. આઈ એમ હેલ્પિંગ યુ in a big way. So ultimately I wanted to tell you, everything that we have done, we have transparently communicated with the royal families, everything, and in the most appropriate way as the mandir evolved. અને હું હવે કન્ક્લુઝનમાં આપને કહું છું કે આખું જે મંદિર છે એને આપણે 7 શિખરનું મંદિર કીધું. કેમ? ટુ રિપ્રેઝેન્ટ ધ 7 એમિરેટ્સ. પણ તમે આખી દુનિયામાં સંવાદિતાની વાત કરો તો હિન્દુ ધર્મમાં સંવાદિતાની નહીં કહેવાની. એટલે આપણે આ 7 શિખરની અંદર સનાતન ધર્મના 7 આપણા જે સાઉથ ઇસ્ટ નોર્થ વેસ્ટની અંદર જે દેવતાઓ જે પૂજાય છે એ બધાના આપણે શ્રાઇન્સ કર્યા છે. એટલે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ, આઈ નેવર હાઇડ માય લવ. મૂર્તિ ઓફ માય ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, હુ ડ્રેમ્ટ ઓફ ધીસ મંદિર. શાસ્ત્રી મહારાજ, હુ ફાઉન્ડેડ ઇટ. દેન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજીનું અદ્ભુત શિખર છે. ભગવાન શ્રી રામ અને રામ પરિવાર, શિવ અને શિવ પરિવાર, જગન્નાથજીની મૂર્તિ પહેલી જ વાર આઉટસાઇડ જગન્નાથજી, ત્યાંના રાજાથી સહિત પૂજારીઓ બધા આવી અને નીમના ઝાડમાંથી બનાવેલી આ જગન્નાથજીની મૂર્તિ અદ્ભુત છે. આ બાજુ તમે જોવા જાઓ તો સાઉથ ઇન્ડિયામાંથી તિરુપતિ બાલાજી અને પદ્માવતીજી અને અયપ્પા સ્વામી, બધાની મૂર્તિ તો મૂકી, પણ એક શિખરની અંદર બધાની જીવન ચરિત્ર કંડારેલા છે. આખા શિવના શિખરની અંદર આખું શિવ પુરાણ કોતરેલું છે. ફાઇન્ડ મી વન. આખા રામ પરિવારના શિખરની ચારે બાજુ આખું રામાયણ હેન્ડ કાર્વડ, એમ ભાગવત અને ગીતા હેન્ડ કાર્વડ. એક જગ્યા તમને જોવા મળશે આખી જગન્નાથજીની રથયાત્રા હેન્ડ કાર્વડ. ઇટ ઇઝ ધ BAPS હિન્દુ મંદિર ઇન આબુ ધાબી. સો તમને લાગશે કે સ્વામી આવો, આઈલ ટેલ યુ વાય. તમને હું કહું તમારા ઘરમાં જઈને પ્રાર્થના કરો તો તમે છે ને તમારા કુટુંબ માટે પ્રાર્થના કરશો, પણ હું તમને ચંદ્ર ઉપર પહોંચાડું પછી કહું તમે પ્રાર્થના કરો તો તમે વિશ્વ માટે પ્રાર્થના કરશો. આ મિડલ ઇસ્ટની અંદર પહેલું મંદિર હોય તો ઇટ ઇઝ આવર ડ્યુટી that we include everybody and make the whole world feel proud about what Indian culture and our dharma is. અને આ કેટલી પ્રાઇડ બધાના મનમાં આવી છે એના થોડાક વાક્ય કહીને આપણે આ પૂરું કરીએ કે જ્યારે ડૉક્ટર S. જયશંકર આવ્યા પછી એમણે મને મેસેજ કર્યો. મને કે યોર હોલીનેસ, this is like a Cinderella story. You are turning fairy tales into reality. તમે પરિકથાને તમે સત્ય કરી રહ્યા છો. It is more real than real. In times to come, there will be legends about Swaminarayan sadhus having dialogues with Islamic kings, just as there are legends about Buddhist monks having conversations with Chinese emperors. This temple will reset and recalibrate the mindset of humanity. પરિકથા જેવું તમે જુઓ નાખવા આ જે બધા દેખાય છે નાના નાના લેમ્પ્સ, ત્યાં આપણે ગંગા આરતી રોજ થાય છે, જય ગંગે, અને બધા હજારોની સંખ્યામાં દુબઈ આબુધાબીની અંદર બધા ગંગા આરતી કરે છે.
આખા કેમ્પસની અંદર જ્યારે એ દેશની અંદર શરૂઆતમાં કોઈ ઘંટડી વગાડી ન શકે કે કોઈ બેલ વગાડી ન શકે, આપણે 96 બેલ્સ મૂક્યા છે, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી આ પૃથ્વી પર 96 યર્સ હતા. નેવર હાઇડ યોર લવ. બધા જ છે ને 96 બેલ વગાડે ને દરેક બેલના ઘંટારાઓ જુદા છે. સો યુ વોન્ટ ટુ હિયર એવરી સાઉન્ડ? You can hear every sound, the magic and the miracle of our art, culture and values. એ બધા જ છે. પણ એના કરતાં પણ હું વિશેષ એટલે કહું છું, આ પહેલું ધાર્મિક સ્થાન હશે. ત્યાંના રાજાઓએ અમને કહ્યું, આ પહેલું ધાર્મિક સ્થાન હશે જેને વિશ્વની તમામ સંસ્કૃતિને પણ આવરી લીધું છે. રામાયણ છે, મહાભારત છે, ગીતા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરિત્રો છે, બધું જ છે, કોતરકામ કરેલા. પણ મારા મનમાં એક વિચાર એવો હતો કે પુરાણા જે મંદિરો છે ને, એ તત્કાલીન સંસ્કૃતિને અભિવ્યક્ત કરે છે. તો આજે મંદિર બન્યું હોય અને હું પુરાણી જ કથાઓ ખાલી લખું તો એ ભવિષ્ય માટે કેટલી વ્યાજબી છે. આઈ હેવ ટુ ઇન્ક્લુડ ધ પ્રેઝન્ટ. મંદિર ઇવોલ્વ્સ. તો તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ મંદિરની અંદર એક જ મંદિર એવું છે જેમાં જેમ આપણે પંચતંત્રની પણ કથાઓ છે, આપણી જે ભારતીય સંસ્કૃતિની સંસ્કારની પણ કથાઓ છે, આ મંદિરની અંદર વિશ્વ સંસ્કૃતિની કથાઓ છે. તમે જોશો તો વન ઓફ ધ કથાસ તમે આ દેખાશે આમાં. નેક્સ્ટ, આ માયન કલ્ચર અને એઝટેક ઉપલું દેખાય છે ને. એઝટેક કલ્ચરની અંદર એક કથા છે કે બે મિત્રો હતા, કોમ્પિટિશનની અંદર કોન્ફ્લિક્ટમાં ચડી ગયા, પછી વોરમાં ચડી ગયા, કોણ શ્રેષ્ઠ, એમાં યુદ્ધે ચડ્યા, એમાં બેઉના કિંગડમ ખુવાર થયા અને પછી જ્યારે બેઉ એકબીજાને ભેટે છે ને મિત્ર બન્યા તો બેઉના રાજ્ય એકદમ સબળ બન્યા. એટલે ઇન વોર વી પેરિશ, ઇન ફ્રેન્ડશિપ વી ફ્લરિશ. આ માયન કથા પણ આપણે કંડારી છે. નેક્સ્ટ, આ એરેબિક ટેલ છે, આ બધાએ સાંભળવા જેવી છે. કિંગ સુલેમાન એ પોતે ઘોડેસવાર થઈ અને પોતે જતા હતા અને એ કિંગ સુલેમાન તાપ બહુ હતો અને ઉપર હોપો બર્ડ્સ દેખાય છે, એને છાંયો આપતા હતા. એ પક્ષીઓ પર રાજા રાજી થયા અને કીધું તારે માંગ. પક્ષીઓએ જોયું કે એના માથે છે ને ક્રાઉન છે, મુગટ છે. તો પક્ષીઓએ કીધું અમને બધાને એક સોનાનો મુગટ આપો. રાજાએ કીધું કેમ? કે અમને મુગટ આપો. પક્ષીઓ સોનાના મુગટવાળા બધા ઉડવા લાગ્યા તો બધા હન્ટર્સ એને હન્ટ કરવા લાગ્યા. શેના માટે? મુગટ માટે. પછી પક્ષીઓ પાછા આવ્યા અને મુગટ આપી ગયા કિંગ સુલેમાનને કે આ તમારો મુગટ પાછો લો. તો એ કે કેમ? એ કે કેમ તમે મુગટ પહેરો છો ને તમને બધા પગે લાગે છે અને અમે પહેર્યા તો બધા અમને મારે છે. ત્યારે સુલેમાન કહે છે, ધી ઓનલી ક્રાઉન ધેર ઇઝ ધ ઇનવિઝિબલ ક્રાઉન ઓફ સર્વિસ. ઓલ ધ રેસ્ટ ઓફ ક્રાઉન્સ આર ક્રાઉન્સ ઓફ વેનિટી. જે સેવા કરે તે મહંત અને જે ખરેખર સેવા કરે એ જ રાજા છે. એટલે આ કથા પણ વી હેવ કાર્વડ ઓન ધ મંદિર મંડોવર. નેક્સ્ટ, ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ કથા. આ કથા છે આફ્રિકન કલ્ચરની, બબેમ્બે ટ્રાઇબ. આ કેટલું રિસર્ચ કરીને સંતો લાવ્યા છે. આ ઉબુન્ટુ ટ્રાઇબનો છે. એમાં કોઈ પણ માણસ ભૂલ કરે, ચોરી કરે, કોઈકને મારે, લઢે, ખોટું બોલે તો એને આવી ઝાડ નીચે બેસાડે. આખું ગામ ભેગું થાય અને એક રાત ને એક દિવસ ખાધા પીધા વગર એ માણસને આખું ગામ ભેગું થઈને એને વાતો કરે. શું ખબર છે? કે ભાઈ યુ નો હાઉ બ્રેવ યુ આર, સિંગલ હેન્ડેડલી તમે લાયનને માર્યો છે. યુ આર ધ ફાસ્ટેસ્ટ ઇન અવર ક્લાસ, યુ આર ધ સ્માર્ટેસ્ટ કિડ, તું તારા મા બાપની સેવા કેટલી કરી છે. બધા જ એના ગુણો કહેવાના એક દિવસ ને એક રાત, પછી છોડી દેવાનો. વોટ અ વે ઓફ પનિશિંગ. આપણે તો કોઈક ચોરી કરે એટલે નાની જ ચોરી હોય એટલે જેલમાં જાય અને જેલમાં 500 ચોર બેઠા જ હોય, કારણ કે ઝાઝા સમયથી કોણ હોય એનાથી મોટા હોય તો જ એક્સક્લુઝિવ 500 જોડે એ શું વાતો કરે અને વધારે મજબૂત ચોર થઈને બહાર આવે. This is a way of compassion, how to treat irregularity. એ પણ સ્ટોરી આપણે કંડારી છે ફ્રોમ ધી આફ્રિકન સિવિલાઇઝેશન. નેક્સ્ટ, આ ચાઇનીઝ સિવિલાઇઝેશન. રોજ 2 ઘડા લઈ અને વ્યક્તિઓ એ પાણી લઈને નદીમાંથી ઘરે જાય. એમાં એક ઘડામાં નાનું કાણું અને એક ઘડો પરફેક્ટ, પેલો ઇમ્પરફેક્ટ. એટલે રોજ પેલો ઘડો જે પરફેક્ટ હતો ને, આપણામાં ઘણા પરફેક્ટ હશે ને ઇમ્પરફેક્ટ હશે,
તો રોજ જે પરફેક્ટ હતો ને ઇમ્પરફેક્ટની મજાકને ઠેકડી ઉડાડે કે ભાઈ તું તો અડધો ઘડો જ પાણી પહોંચાડે છે, કારણ લીક થઈ જાય ને રસ્તામાં, અને હું આખું લઈને જાઉં છું. ત્યારે માલિક કહે છે કે બધા તું શાંત રહે, કે તમે બે જ્યાંથી આવો છો ત્યાં જ્યાં અડધો ઘડોવાળો છે એને નીચે જમીનની અંદર ફૂલો ઉગી ગયા છે, અને તું ઠાવકાઈથી ફરે છે ત્યાં તારી જમીન બેરન છે. ઇવન ધી ઇમ્પરફેક્ટ હેવ સમ પ્રેશિયસનેસ. આ ચાઇનીઝ સિવિલાઇઝેશનની પણ સ્ટોરી લીધી છે. એઝ વી ગો અલોંગ, આ તો ખાલી ક્વિકલી આ રેડ ઇન્ડિયન એટલે નેટિવ અમેરિકન્સની આખી સ્ટોરી છે. નેક્સ્ટ. એટલે તમે જોવા જાઓ તો દરેક જુદી જુદી સ્ટોરીઝ પણ લીધી છે. આટલું વૈશ્વિક આ મંદિર છે, તેથી જ કદાચ DS મિશ્રા, દુર્ગાશંકર મિશ્રા, જેમણે રામ મંદિર સહિત, જેમણે ખૂબ બહુ જ મોટું આપણે જઈએ કે ભારતની અંદર પણ એમણે આપણું જે પાર્લામેન્ટ હાઉસ ને બધું બનાવ્યું છે એ ત્યાં આવ્યા હતા. પછી ધીરે રહીને મને ખૂણામાં લઈ જઈને શું કે મને કે સ્વામીજી, તો હમ સબકો માલુમ હૈ કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોમેન્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ હિસ્ટ્રી ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ ધી અયોધ્યા મંદિર. વી ઓલ બિલીવ. પછી એમણે શું કીધું, मगर 500 साल पहले मंदिर था और 500 साल तक भारत के मन में ये मंदिर रहा है, मगर आबू धाबी में मंदिर तो किसी कल्पना में नहीं था, वो बन गया है. वो भगवान की इसमें ताकत है. इफ यू लुक एट इट इन दैट वे, બધાએ જે આવ્યા છે એ બધાના મનમાં એવા ભાવ ઉત્પન્ન થયા છે. પણ સામાન્ય લોકોને શું ભાવ થાય છે આપણી સંસ્કૃતિ માટે? તો એક વાત કહી અને આપણે પૂરું કરીએ છીએ, કારણ કે આ મંદિર થયું એના પહેલા દિવસે જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબ આવ્યા અને બધાના મનમાં હતું કે આ પૂરું થાય એવું નથી. 2.5 વર્ષમાં પથ્થરનું મંદિર થયું, 1 વર્ષમાં આખો કોમ્પ્લેક્સ થવો, અને આ બધું જ કોવિડ દરમિયાન. સમજાય છે? જ્યારે બધા દાતાઓને પ્રશ્ન હતા દાન પણ ક્યાંથી આવે, પણ 70,000 લોકોએ આવી, એ દરેક જ્ઞાતિ, દરેક ધર્મ, દરેક દેશના માણસો આવીને એક એક ઈંટ માથે લઈને મૂકી છે. પણ ઇફ યુ લુક એટ ઇટ, પીપલ હેવ હેલ્પ ફ્રોમ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. એવું નથી એકલા ભારતીય છે એવું નથી. તમે વિચાર કરજો, આ જે વોલ છે, વોલ ઓફ હાર્મની, આ આખી વોલ અમને બનાવવામાં અને સંપૂર્ણ દાન આપવામાં વોરા મુસલમાનોએ આ વોલનું દાન કર્યું છે. ઇમેજિન અ મુસ્લિમ કિંગ donating land to a Hindu temple, where our lead architect is a Christian Catholic, where our project director is a Sikh Sardarji, where our construction company is Parsi, where our foundation designers are Buddhists, where our chairman comes from a Jain tradition. This is the BAPS Hindu Mandir. આપણે આપણી સંસ્કૃતિ છે વસુધૈવ કુટુંબકમ. We welcome all, we treasure all and we live for all. એનું આખું આ મંદિરનું દ્રશ્ય છે. અને જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ જ્યારે પહેલાં આવ્યા અને મળ્યા, મને તો કંઈ ખબર જ નથી, એટલા બધા ઉમંગમાં હતા, કારણ કે જો સંકલ્પમાં એમને મદદ કરી છે. થ્રુ આઉટ હી હેઝ બીન ઓફ ગ્રેટ સપોર્ટ. એવરીબડી હેઝ હેલ્પ્ડ. અને એમને સીધો મને લઈને ભેટીને મને કાનમાં શું કહ્યું ખબર? એટલા બધા ઇમોશનલ થઈ ગયા. મને કે તમે બાપાને સજીવન કરી દીધા. યુ હેવ બ્રોટ પ્રમુખ સ્વામી બેક ટુ લાઈફ. હજારો વર્ષ સુધી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને દેશ માત્ર, માનવ માત્ર તમારો આભારી રહેશે. અને પછી કીધું કે UAE આ ધરતી ઉપર એક સુવર્ણ અધ્યાય એ લખીને પૃથ્વી પર આપી દીધો છે. This મંદિર that has come up on that day, because you are media people, all of you have helped us and I wanted to thank you. On that one day, 67 billion positive digital imprints were there on the international scape. 10,000 articles appeared in hundreds of languages. And એક વાત તમને કહું કે આમાં કોઈએ પણ એક પણ જુદો સૂર આપ્યો નથી
બધાના મનમાં એમ થયું કે આ બહુ સારું કામ થયું કે જ્યારે બે ધર્મો, બે દેશ, બે સંસ્કૃતિઓ આખા વિશ્વને નજીક લાવતા હોય ત્યારે આ વાત આખી જુદી છે. ધી ઓનલી થિંગ આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેલ યુ, બધા વિચારકો છે, આપણે ઘણો બધા રિસોર્સિસ છે ને એક્સકેવેશનમાં કાઢીએ. કોઈક પણ અવશેષો મળે તો કેટલા બધા રિસોર્સિસ, પૈસા ને બધું આપણે આપીએ છીએ, સરકાર આપે છે, બરાબર. પછી એને રેસ્ટોરેશનમાં કેટલો બધો ખર્ચો કરીએ છીએ. પછી એને રેનોવેશનમાં, જૂના કિલ્લા, જૂના મંદિર તૂટી ગયા હોય તો એને હેરિટેજ કરાવીને. તો રીજેનરેશનમાં શું કરીએ છીએ? ધીસ મંદિર 7,000 કારીગરો, એની આર્ટ પ્રિઝર્વ થયું, આપણા મૂલ્યો વૈશ્વિક બન્યા, લોકો ધાર્મિકતા તરફ વળે અને સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારવાન જીવન જીવે. તો આનાથી મોટું રીજેનરેશન શું હોઈ શકે? ધીસ મંદિર ઇઝ અ સિમ્બલ ઓફ રીજેનરેશન ઓફ આર કલ્ચર ફોર ધ ફ્યુચર ટુ કમ. જ્યારે આપણે આ વિચાર કરશું ત્યારે આપણને ગૌરવ થશે. અંતમાં ખાલી 5 મિનિટની, આઈ થિંક ઇટ્સ જસ્ટ અ સમરી ઓફ વિડીયો. આઈની થોડું 15 મિનિટ મોડું થયું છે, પણ લેટ્સ સી ધેટ વિડીયો. અને એ વિડીયો ચાલતી હશે ત્યારે વચમાં હું એક કોમેન્ટ આપીશ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વોટ એવર આઈ હેવ સેડ. આ પ્રાર્થના છે 97ની પ્રાર્થના, પ્રમુખ સ્વામીએ જે કરી હતી એ. આ રાજાની મુલાકાત, મોદી સાહેબે મોડલ ઉદ્ઘાટન કર્યું, મહાન સ્વામીએ ઈંટની પૂજા કરી, રાજાના ભાઈ અક્ષરધામ જોવા આવ્યા. આ ખાત જેમાં રોયલ ફેમિલીએ ઈંટ મૂકી છે, બધું ટ્રાન્સપેરેન્ટલી કર્યું છે. આપણું લાયસન્સ 001. મહાન સ્વામી મસ્જિદમાં ગયા અને ગ્રેન્ડ મોસ્કમાં એ લોકોએ મહાન સ્વામી મોટી છબી મૂકી છે. દિવાળી આપણા પ્રસંગમાં દીવો પ્રગટાવવા શેખ નયાન આવ્યા. કોવિડ વખતે ચિંતાતુર હતા કે આ શું થશે, પણ મેં કીધું જો ભગવાનનું કામ આપણે કરીએ છીએ તો ભગવાન પૂરું કરશે. અને કોવિડ વખતે યુએઈ આપણા થ્રુ મેક્સિમમ ઓક્સિજન આપણે ભારત મોકલ્યું છે. એક્સપોમાં પહેલી વાર કોઈ ધાર્મિક સ્થાનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. બધા ઈંટો મૂકવા આવ્યા છે બસ. સંપૂર્ણ ડેઝર્ટની અંદર મંદિર થયું છે. ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. લગભગ ઓવરઓલ 30 અને 40 એમ 70 એમ્બેસેડર્સ દુનિયાના જુદા જુદા દેશના આવીને ઈંટો મૂકી ગયા છે. કેન યુ ઇમેજિન? મોર દેન 70 countries have placed the bricks in this મંદિર.
14મી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા. અંદરથી મંદિરના દર્શન. પહેલે દિવસે 65,000 પીપલ. કોઈએ ધક્કા મૂકી નથી કરી. ફર્સ્ટ 100 ડેઝમાં 1 મિલિયન પીપલ. આના આધારે સેન્ટ કિટ્સ અને ટ્રિનિડેડના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે, સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે મને દિવાળી વખતે ફોન આવ્યો. એ કરિબિયન આઇલેન્ડ્સમાં છે. એમનો મને ફોન આવ્યો કે સ્વામી તમારું મંદિર જોઈને મેં પહેલી વાર હિન્દુ સમાજને અમારા દેશમાં પણ મંદિર માટે જમીન આપી. ધીસ ઇઝ ધ BAPS હિન્દુ મંદિર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જરાક ક્ષમા કરજો કે વધારે સમય લેવાઈ ગયો, પણ અને માફ કરજો, પણ એક વિનંતી છેલ્લી હતી કે આ બધું જ જે કાર્ય થયું છે એની પાછળ જે અદૃષ્ટ અમારા જે સ્વયંસેવકો છે, આઈ થિંક યુ શુડ ગીવ ધેમ અ બિગ ક્લેપ, જેને રાત દાડો નિસ્વાર્થપણે સેવા કરી છે. એ સ્વયંસેવકોને બિરદાવવા 1 લાખ સ્વયંસેવકોનું આપણે સંમેલન 7 ડિસેમ્બર નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની અંદર વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ. બધા જ મીડિયાના મિત્રો બધાને અમારું હાર્દિક આમંત્રણ છે. યુ વિલ ગેટ એન ઓફિશિયલ ઇન્વાઇટ. 4 ડિસેમ્બરે એક નાનો કોન્ફરન્સ પણ કરવાના છે. લેટ્સ સે એન્ડ એકચ્યુઅલી સેલિબ્રેટ ધ સેલ્ફલેસ સર્વિસ ઓફ પીપલ ઇન ધ વે વી વોન્ટ ટુ. જય સ્વામિનારાયણ. सो हम जिस तरह के समापन की कल्पना कर रहे थे, ये उससे भी ज़्यादा अद्भुत था, उससे भी ज़्यादा भव्य था, उससे भी ज़्यादा दिव्य था. मैं स्वामी जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, और उसके लिए हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अजय भाई यहाँ पे मौजूद हैं. आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर रुकिएगा. अजय भाई यहाँ मौजूद हैं, और अजय भाई इस कार्यक्रम की समापन की भी घोषणा करेंगे, और आने वाले सालों में जो हमारे कमिटमेंट हैं उसकी बात भी आपसे करेंगे. अजय भाई. માનનીય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, યોગેશભાઈ 5 મિનિટ આપો ને. ઝડપથી સમાપન કરવાની મારી ગેરંટી છે, બરાબર છે કે નહીં? પણ નિર્ણય કપૂરે મને છેક છેલ્લી ઘડીએ આ જવાબદારી સોંપી છે, ત્યારે હું કહું કે APJ કલામ સાહેબનું પુસ્તક જે છે વિઝન 2020 પછી એ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામીને મળ્યા અને ટ્રાન્સેન્ડન્સ જે એમની જિંદગીનું એમને છેલ્લું પુસ્તક લખ્યું, અને એમાં એમને લખ્યું કે મારા અલ્ટિમેટ ગુરુ જે છે એ પ્રમુખ સ્વામી છે. અને મને યાદ છે કે એ પુસ્તક જ્યારે લખતા હતા એ પહેલાં અવારનવાર એ
પ્રમુખ સ્વામીનું માર્ગદર્શન લેતા હતા કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં લડવું જોઈએ કે ન લડવું જોઈએ, અને પ્રમુખ સ્વામી એવું કહ્યું કે જો તમે સર્વાનુમતે ચૂંટાતા હોવ તો તમારે લડવું જોઈએ, એટલે તો તમારે એમ કે નોમિનેશન સ્વીકારવું જોઈએ. અને જ્યારે બીજી વખત તાક આવી ત્યારે એમને બાપાને પૂછ્યું, બાપાએ કહ્યું કે સર્વાનુમતે બનતા હો તો બનવું જોઈએ. એ એપીજે કલામ કે જે બાપાનો કોઈ શબ્દ ઉછામતા નહોતા, એ બાપાને એમને જ્યારે એક વખત મળ્યા અને એમને કહ્યું કે આ મારું વિઝન 2020 છે, તમને શું લાગે છે? ત્યારે મને યાદ છે સ્વામી એમને એવું કહ્યું હતું કે આ આખું તમારું વિઝન છે ને એમાં 2 શબ્દો ખૂટે છે, આસ્થા અને શ્રદ્ધા. અને એમણે કીધું કે હા, આ મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ, અને પછી ફરગીવ મી જો હું ખોટો હોઉં તો. સાચું છે ને? હા, તો બરાબર છે. એટલે આજે વિથ ઓલ હ્યુમિલિટી આપે સાહેબ 3 શબ્દો કીધા. એક કીધું ટ્રુથ, ટ્રાન્સપેરન્સી અને ટ્રસ્ટ. એટલે બાપાએ જે મને થોડુંક જ્ઞાન આપ્યું છે સાહેબ, આ મંદિર માટે મારે કહેવું છે કે ચોથો શબ્દ ઉમેરવાની જરૂર છે, અને એ છે ટોલરન્સ. કારણ કે આ મંદિર જે છે એને આખા વિશ્વને ટોલરન્સ શું છે ને એ શીખવાડ્યું છે. બિકોઝ અવર ટ્રેડિશન ટીચિસ ટોલરન્સ, અવર ફિલોસોફી પ્રીચિસ ટોલરન્સ, એન્ડ અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રેક્ટિસિસ ટોલરન્સ. અને એ મોટામાં મોટી વાત જે છે એ આ મંદિરમાંથી આપણને જોવા મળે છે. અને મને લાગે છે કે એટલા માટે હિસ્ટ્રી જે છે એ બદલાઈ છે. અને અબુધાબીનું મંદિર, કારણ કે હું આ મંદિરનો સાક્ષી છું, અબુધાબીનું મંદિર જે છે એ વૈશ્વિક સંવાદિતા, વૈશ્વિક સહિષ્ણુતા, સંભાવ, સંવેદનશીલતા, સૌહાર્દ, સહયોગ અને સાયુજ્ય આ બધાનો જ જે છે ને એક સમન્વય છે. મોદી સાહેબે ખાનગીમાં શું કીધું હતું એ તો બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ આપણને કીધું, પણ જાહેરમાં શું કીધું હતું, કારણ કે હું ત્યાં ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હતો ત્યારે એમને કહ્યું હતું, એમને ખાસ અભિનંદન આપતા કહ્યું કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, તમે અને તમારી સંસ્થાએ ભારતના 140 કરોડ લોકોનું સ્વપ્ન જે છે એ સાકાર કર્યું છે. અને લોકો દુબઈમાં બુર્જ ખલીફા અને ફ્યુચર મ્યુઝિયમની સાથોસાથ હવે એમ કે આ મંદિર જોવા માટે આવશે. અને સ્વામીએ જેમ કહ્યું ને કે 1 મહિનામાં 1 બિલિયનથી વધુ લોકોના ફૂટફોલ્સ જે છે એ મંદિરમાં પડ્યા, એ એક ચમત્કાર હતો. અને લોકો 4 કિલોમીટર દૂર લાઇનમાં શિસ્તબદ્ધ રીતે ઊભા રહી અને આ મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા હતા. અને એટલા જ માટે 2.7 એકર જમીન જે છે એ 33 એકર થઈ અને બીજી 7 એકર વધવાની છે. આ ચમત્કાર પણ છે અને વધવાની જ છે. જો બાપા બોલ્યા તો થયું ને, તમે નહોતા માનતા ને, પણ બાપા વિલ હેવ લાસ્ટ લાફ. એટલે કદાચ બાપાએ જ મારી પાસે બોલાવ્યું હશે અને એટલે થશે જ. એટલે આ મંદિર વિશે વધારે કશું નથી કહેતો. મંદિર વિશે આપણે ઘણી બધી વાતો કીધી છે, પણ માનવનું સહઅસ્તિત્વ અને સંવાદિતા જે છે એક સાથે જે જોવા મળ્યું છે એ આ મંદિરમાં જોવા મળ્યું છે. હું સદનસીબ એટલો છું કે બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ છે ને આજથી 43 વર્ષ પહેલાં દીક્ષા લીધી હતી. જો મારી યાદદાસ્ત દગો ના દેતી હોય તો 14મી એપ્રિલ 1981નો દિવસ હતો. અને 44 વર્ષથી આ સંસ્થામાં હું દર્શન માટે આવું છું, દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવથી માંડીને આજ દિન સુધી. એટલે મારું BAPSનું આવ્યું કદાચ તમારા કરતાં 1 વર્ષ વધારે છે. આ તો સ્વામી છે ને એક્સિડેન્ટલ સ્વામી બન્યા છે. એ તો બ્રિટનમાં જન્મ્યા, લેસ્ટરમાં, અને ત્યાંથી ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં મેડિસિનના વિદ્યાર્થી તરીકે જવાના હતા. અને ત્યાંથી આપણા બધાનો ઇલાજ કરવા માટે, માનવતાનો ઇલાજ કરવા માટે આજે આપની સમક્ષ ઉપલબ્ધ થયા છે. બરાબર છે કે નહીં? પણ યોગીજી મહારાજનું સ્વપ્ન હતું કે દિલ્હીમાં યમુનાના કાંઠે ભવ્ય અક્ષરધામ બને. અને અતિશય સંઘર્ષ બાદ પ્રમુખ સ્વામીએ 27 વર્ષે એ સ્વપ્ન જે છે એ સાકાર કર્યું. અને પ્રમુખ સ્વામીનું સ્વપ્ન હતું કે અબુધાબીમાં એક મંદિર બને. એ મંદિર જે છે એ બ્રહ્મવિહારી સ્વામી અને બીજા બધા સંતો અને 1 લાખથી વધુ સ્વયંસેવકોના હસ્તે સાકાર થયું છે. જો મારે બ્રહ્મવિહારી સ્વામીની ઓળખ એક વાક્યમાં આપવાની હોય કે એક શબ્દમાં આપવાની હોય ને તો હી ઇઝ અ કલ્ચરલ એમ્બેસેડર ઓફ ઇન્ડિયા, કે જે સાચા અર્થમાં ગ્લોબલ સિટીઝન છે. અને એમના માટે નિયતિ શું હતી? એમને તો જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી એમનું નામ જ્યારે છે ને બ્રહ્મવિહારી આપ્યું હતું ને ત્યારે નામ બદલાવા ગયા હતા. પણ એમને પ્રમુખ સ્વામીએ કહ્યું હતું, હું પેપર ફોડું છું, બાપાએ કીધું હતું કે ના, આપનું નામ બ્રહ્મવિહારી જ રહેવું જોઈએ. અને સાચા અર્થમાં છે ને આજે ગ્લોબલ સિટીઝન બન્યા છે. એટલે અમારો રાજીપો વ્યક્ત કરીએ છીએ કે ભારત કુલ સંસ્થા જે છે, જેને આ વખતે પહેલી વખત નિર્ણય કપૂર અને અમારી ટીમ જે છે એને આખો ઉપક્રમ કર્યો. અને ભારત નામ એટલા માટે આપ્યું છે સ્વામી કે એમાં ભાવ પણ છે, એમાં રાગ પણ છે, એમાં તાલ પણ છે. અને એ સાચા અર્થમાં એટલે જ ભા, ર અને ત એ ભારત છે. એમાં હિન્દુત્વનો પણ સમાવેશ છે, એમાં ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિનો પણ સમન્વય છે. અને છેલ્લા 4 દિવસોમાં અમે જે કાંઈ અહીંયા આગળ
કાર્યક્રમો થયા છે એમાં આર્ટ, કલ્ચર, ટ્રેડિશન એ બધાને જ અમે વણી લીધું છે. એમાં ફોટોગ્રાફીનું એક્ઝિબિશન પણ છે. તો એક બાજુ ભાવ હતું, બીજી બાજુ રાગ હતો અને ત્રીજી બાજુ તાલ હતો. અને આનાથી વધારે કાર્યક્રમનો અંત શું હોઈ શકે કે જેમાં બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, અક્ષરવત્ત સ્વામી અને બીજા તમામ સંતો આવ્યા છે. અમે સૌની હાજરીમાં કહીએ છીએ કે આવતા વર્ષે આનાથી પણ વધુ સારું ભવ્ય આયોજન અમે કરીશું અને આપ એમાં આવશો એની ખાતરી લઈએ છીએ. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય અજય ઉમટ સાહેબ. આજે સમાપનમાં આદરણીય પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીના આશીર્વચન મળ્યા. કાર્યક્રમ અહીં સંપન્ન કરીએ છીએ, પણ આવતા વર્ષે ફરીથી મળીશું આથી પણ વધારે ઉત્તમ પ્રસ્તુતિ સાથે. આપ સૌનો ખાસ અમે આભાર માનીએ છીએ કે ચતુર્થ દિવસ દરમિયાન આપ સૌનો ખૂબ સુંદર સહયોગ અમને મળતો રહ્યો છે. અમે ખાસ આભાર માનીએ છીએ કે આ ભારતકુલના આયોજનમાં ગુજરાત મીડિયા ક્લબના પ્રમુખ આદરણીય નિર્ણય કપૂર સાહેબ, ભારતકુલના ફાઉન્ડર મલ્હાર દવે અને એમની સમગ્ર ટીમે છેલ્લા 3 મહિનાથી અવિરત સતત મહેનત કરી છે અને અમારી સાથે સહયોગમાં રહ્યા છે ગુજરાત ટુરિઝમ, જે અમારા મેઇન સ્પોન્સર્સ હતા. ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો પણ અમને ખાસ સહયોગ મળ્યો છે. અમારા લીડ સ્પોન્સર્સ અદાણી, બનાસ ડેરી, રારુ, જીઆઈડીસી, જીએમડીસી. અમારા કો સ્પોન્સર્સ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી. અમારા ઇવેન્ટ્સ પાર્ટનર્સ રેડિયો સિટી, હેત ગ્રાફિક્સ, ખુશી એમ્બિયન્ટ મીડિયા સોલ્યુશન, ગ્વાલિયા, ઓમ ખાદી, વ્યૂ ફાઇન્ડર, ફોર ક્લાઉન, અમિત ફાઇબર અને સવિશેષ આપ સૌનો અમને સહયોગ, ખૂબ સારો પ્રતિભાવ મળ્યો છે. ઓનલાઈન આ સમગ્ર કાર્યક્રમ પ્રસારિત થયો ત્યારે અમને લગભગ 4 લાખથી વધારે વ્યુઅર્સ એક ઇવેન્ટના સમગ્ર વિશ્વમાંથી આ ઇવેન્ટ સૌએ નિહાળી છે. ત્યારે સમગ્ર વિશ્વના એ શ્રોતાઓનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કે અમારી સાથે સતત જોડાતા રહ્યા. ફરી એકવાર આપ સૌનો ભારતકુલ વતી, ગુજરાત મીડિયા ક્લબ વતી આભાર માનીએ છીએ. આપનો સહયોગ અમને મળ્યો એનો આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને આવતા વર્ષે ફરી એકવાર સેકન્ડ એડિશન સાથે આપની સાથે પ્રસ્તુત થઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર. શુભ રાત્રિ, શુભ ભારત રાત્રિ. થેન્ક યુ.